الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والشفاء والله بسرعة سوف الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والرحمن والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات علية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجرنا ويرفعنا في العليين مع الحبيب المصطفى الظالمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل صالح وسلف الصالح دبت دروسهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga alhamdulillah kita ambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Naam, kitab yang kira di antara kitab yang terkenal di seluruh dunia, dan juga yang kitab yang terlalu banyak masya Allah diterjemahkan kepada bahasa-bahasa adalah selepas kita tengok pada kitab Al-Quran Al-Karim dan juga kitab Sahih Bukhari, kitab Riyadhus Salihin boleh kata di antara kitab yang terlalu banyak print, dan bukan tekan lepas Al-Quran adalah tertibnya kitab Riyadhus Salihin banyak print di seluruh dunia dengan bahasa-bahasa macam-macam, subhanallah. Nah, dan dalam kitab Riyadhus Salihin ini adalah kitab yang kira di antara kitab-kitab yang ada di dalamnya hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga dimasyhurkan dengan orang Arab setiap rumah kena ada kitab ini di dalamnya, supaya jadi adalah di antara kitab mudzakarah ataupun pembacaan hadis juga di rumah itu, ayah dengan keluarga ataupun jika tidak mampu pada bab ini kena hadir pada kelas-kelas ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab al-muraqabah, bab yang kelima dalam kitab ini. Nah, bab ini mula dengan qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Dan juga قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي وفي الآيات في الباب كثيرة معلومة. Dan dalam kitab ini ada banyak tentang ayat Al-Quran. Nanti insya-Allah Ustaz akan baca terjemahan insya-Allah pada ayat-ayat yang tadi kita sebut. Saya akan baca beberapa hadis, kemudian Ustaz baca terjemahannya, kemudian kita terangkan satu-satu insya-Allah Subhanahu wa taala. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. نعم. فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكسر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها. وبنت السيد في معنى السيد. وقيل غير ذلك والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاث. نعم. حديث كدوة عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم. حديث الكامبات لاس إن شاء الله. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. kita minta pada Ustaz bahasa terjemahan boleh insyaAllah berikan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kelima, al-muraqabah. Ini merasa diawasi Allah. Allah berfirman, surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219, yang melihat kamu ketika kamu melihat berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hadid ayat 5, dan dia bersamamu di manapun kamu berada.
Dan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 15, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Dan dalam ayat dalam surah Al-Ghafir ayat 20, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Hadis nombor 60 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seorang lelaki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Tidak kelihatan dari penampilannya telah melakukan perjalanan jauh. Tetapi tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Hingga dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, menyandarkan lututnya ke lutut Rasul dan meletakkan kedua tapak tangannya di paha Rasul. Seraya berkata, Hai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Nabi bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan haji ke Baitullah jika mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami heran kenapa ia yang bertanya dan ia yang membenarkan. Beritahu aku apa itu iman. Nabi bersabda, engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, adanya hari akhirat dan engkau percaya kepada takdir baik dan buruk. Ia berkata, engkau benar. Beritahu aku apa itu ihsan. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, beritahu aku bila terjadinya kiamat. Nabi bersabda, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Nabi bersabda, bila seorang budak melahirkan tuannya dan engkau melihat para pengembala yang dahulunya miskin, tidak memakai alas kaki dan tutup kepala, bermegah-megahan membangun rumah. Kemudian orang tersebut pergi dan aku diam beberapa waktu. Lalu Nabi bersabda, Hai Omar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi bersabda, dia adalah Jibril yang datang mengajarkan kalian tentang din kalian, yakni agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Maksud seorang budak melahirkan tuannya ialah banyaknya terjadi perbudakan, jadi perhambaan, sehingga si budak atau hamba melahirkan anak dari tuannya. Kemudian anak tersebut berstatus merdeka mengikut ayahnya. Hadis nombor 61. Dari Abu Zar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah kesalahan dengan kebaikan. Nescaya menghapuskannya serta bergaulah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadis 62 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, hai anakku, Menga- Hai anakku, mengajari beberapa kata. Jagalah perintah Allah, nescaya Allah menjagamu. Jagalah perintah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, andai umat berhimpun untuk memberimu suatu kebaikan, mereka tidak mampu memberimu kecuali kebaikan yang telah ditakdirkan Allah. Dan andai mereka berkumpul memberimu suatu keburukan, mereka tidak mampu memberimu kecuali keburukan yang telah ditakdirkan Allah. Kolam untuk menulis takdir telah diangkatkan dan kertas tempat ditulisnya takdir pun telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini sahih. Dalam riwayat lain, jagalah perintah Allah. Nescaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Dan ingatlah Allah di saat senang, Allah akan mengingatmu di saat sulit. Ketahuilah apa yang telah ditakdirkan terhindar darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang telah ditakdirkan menimpamu, engkau tidak akan terhindar darinya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan seiring dengan kesabaran. Keselamatan seiring dengan penderitaan. Dan kemudahan seiring dengan kesulitan. Hadis 63 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kalian melakukan suatu perbuatan di mata kalian, hal tersebut lebih halus daripada sehelai rambut. Sedangkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap hal tersebut sesuatu yang mencelakakan, yakni dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bab al-muraqabah. Seperti mana kita dengar tadi, bab ini mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka, na'am, wa taqallubaka fi sajidin, yang melihat ketika mu apa berdiri untuk bayan. Na'am. Subhanallah, wa huwa aidan qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersamamu di mana kamu berada. Yani wa ma'akum aynama kuntum. Yani maksud ma'akum aynama kuntum adalah Allah melihat kamu dalam semua keadaan. Mana-mana mana-mana ada, Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar kepada kamu. Naam, inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah Subhanahu wa taala tak ada benda yang sembunyi badannya. Uh, Tidak ada benda yang sembunyi badannya. Orang kata sembunyikan. Sembunyikan apa? Pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembunyikan. Mungkin pada manusia mungkin kamu boleh sembunyikan benda sesuatu itu, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lakukan benda ini. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, apa yang mata-mata dan juga apa yang ada pada hati setiap orang. Allah Subhanahu wa taala tahu semua benda itu. Bab ini, maka bab ini namanya bab muraqabah. Bab muraqabah. Yani apabila kita kata bab muraqabah, yani kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaina. Allah Subhanahu wa taala lihat kita dalam semua keadaan. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semua Allah Subhanahu wa taala tahu tentang bab ini, apa yang kita lakukan. Subhanallah, bab ini adalah beberapa hadis yang lalu dengan kita. Mula dengan hadis yang pertama adalah hadis an Ibn Umar, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. قال بينما نحن جلوس, masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, di masa kami duduk dengan Rasulullah SAW di masa itu, adalah seorang kata Umin ittala alaina rajulun syadidu bayad siyam, dan seorang lelaki yang dia pakai pakaian putih, dan syadid, pakaian putih yang bersih, dan juga adalah rambutnya hitam, la yura alaihi atharu safar, dan badannya tidak nampak orang ni datang badan musafir. Seperti mana kita tahu zaman dahulu adalah pasir, tahu pasir kan, dan sebagainya. Yani orang musafir pada berapa hari musafir, tidur jalan adalah nampak pada keadaannya mungkin orang itu adalah datang daripada keadaan musafir, tapi orang itu tak nampak seperti itu. Bajunya bersih, rambutnya hitam. Kenapa sebut syadid sawadi syar? Adakah dia nak sifatkan orang itu? Tak, nak cakap juga orang itu adalah rambutnya hitam, tidak adalah ke tidak ada apa-apa. Pada keadaan musafir seperti dulu, tidak ada nampaklah orang itu adalah dalam keadaan musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Menambahkan lagi, tidak ada siapa-siapa kenal orang itu. Orang itu adalah jalasa hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan dua tapak tangan di paha Rasulullah SAW. Nah, serta berkata, kemudian dia berkata pada Nabi SAW apabila dia duduk dalam keadaan itu, dan dia letak tangannya pada dia duduk di hadapan lututnya kepada Rasulullah SAW dan letak tapak tangannya ha, di paha Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu pada aku apa ini Islam. Nabi SAW jawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Rasulnya Muhammad itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus salah, dan dirikan salat, dan wa tu'ti zakat, dan tunaikan zakat, dan juga wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan haji pada Baitullahil Haram jika mampu pada bab ini.
Qala sadaqt. Kemudian orang itu, lelaki itu yang sahabat bandar badannya, yang Sayyidina Umar cerita tentangnya, dia kata apa? Sadaqt. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka sahabat macam terkejut. Macam mana tanya pada Nabi SAW? Nabi bagi jawapan. Lepas tu dia kata, orang itu kata pada Rasulullah SAW, "Eh, benar. Itulah yang betul." Bagaimana hal itu? Kemudian orang itu tanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Tanya dia tentang iman. Qala an tu'mina billah. Iman billah. Wa malaikatihi, iman billah dengan Allah SWT dan malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasulnya, dan juga hari kiamat, dan juga iman pada al-qadar, pada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik dan juga yang buruk. Qala sadaqt. Qala fa akhbirni, kata betul, benar. Kemudian qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beri pada tahu apa itu ihsan. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kata, ceritakan pada aku ini apa itu ihsan. قال أن تعبد الله كأنك تراه. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kau melihat badannya. Ini كأنك تراه. Bagaimana kau melihat pada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak lihat badannya, tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Yani Allah Subhanahu wa taala yanzur ilaina, muttali'un alaina. Hadis ini yang ambil Imam Nawawi ambil hadis ini untuk bab muraqabah, apa? Pada yang bab ini. An ta'budallah ka'annaka tarah. Daripada dalil itu. Macam hadis ini berkaitan dengan bab muraqabah. Mana yang bab muraqabah itu? Berkataan ihsan itu. Tentang ihsan. Tentang sebelumnya rukun-rukun iman, rukun Islam. Ya, ni ihsan ini adalah dalil untuk apa? Untuk bab ini, bab al-muraqabah. Yang Imam Nawawi rahimahullah taala ambil hadis ini tentang bab ini. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani ini adalah kira ibadah yang tinggi. Orang yang sampai level seperti itu, orang itu adalah sudah sampai level yang tinggi. An ta'budallah ka'annaka tarah. Yani tashbihkan pada bab ini. Jika kita lihat pada hal kita dengan anak kita. Apabila anak kita ada jalan sekali, anak itu akan jaga mulutnya, jaga kataannya, jaga tak buat salah, semua akan jaga. Kenapa? Sebab dia takut ayahnya ataupun ibunya apa marahnya. Jadi dia jaga betul-betul tentang bab ini. Dia akan lakukan yang terbaik. Kita pun sendiri sudah besar manapun. Sudah umur 30 ke, 40 ke, 50 ke, masih lagi ada ayah dan mak, akan kalau jalan sama-sama akan jaga. Benda yang belik-belik tak buat. Kenapa? Hormat pada orang tua. Bukan takutnya. Tak tahu. Macam takut. Oh, mungkin ada masih lagi ada yang garang. Oh, masih lagi. Tapi orang yang sudah tua-tua bukanlah takutnya. Takut kita tak mengikut badannya. Maksudnya takut apa? Kita buat benda yang bagi hatinya tak suka. Itulah. Dah besar dah tak takut nak rotan ke apa. Tak dah. Tapi kita takut hormat ni ayah mak. Kan? Sebab apa seperti perasaan seperti itu ada pada kita? Sebab kita rasa macam salah lah kalau nak buat salah depan mak depan ayah. Kita dah umur macam tu. Ha? Salah lah kalau kita contoh na'udzubillah lakukan benda yang tidak baik. Jadi semua benda ni akan jaga. Anak kita contoh pun sama. Dia akan jaga tak buat lakukan benda ni. Kenapa? Sebab dia takut nampak itu adalah orang besar. Di matanya orang itu orang yang besar. Besar pada segi hissi dan manawi. Besar pada maksudnya pada segi tentang berumur lebih. Atau pada maknawi. Oh, ni adalah orang orang yang baik, orang yang kerabat. Tak syaratlah orang itu berumurnya lebih. Tapi dia akan jadi macam muraqabah dirinya. Menjaga dirinya. Oh, tak lakukan benda yang seperti itu depan orang-orang ataupun depan orang yang tua dan sebagainya.
Perasaan itu terjadi sebab tu. Sebab dia rasa benda ni tidak boleh lakukan seperti itu sebab malu, dan juga adalah orang tu adalah orang yang kita hormat. Apabila ada di hati orang, setiap orang, perasaan Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya dalam semua keadaan, maka dia akan jaga tentang amalannya, tentang muamalatnya, tentang kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan ini adalah darajat yang tinggi daripada ibadah. Orang yang sampai seperti itu, yakni apa yang dia sebut yurdillah. Apa yang dia kata itu adalah badannya rida Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia buat ada badannya rida Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu pada kita untuk muraqabahkan diri kita, muamalat dengan orang, muamalat dengan orang ataupun kata-kata ataupun pada perbuatan, semua itu kita jaga adalah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata alah tak ada orang nampak, Allah nampak. Tak ada orang tengok, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu dalam semua keadaan. Ha? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Subhanallah. So, satu kisah yang saya dengar daripada seorang guru yang ceritakan tentang ni, cakap tentang kisah ni. Dia kata satu kali orang datang ke masjid, pakaikan baju biasa, baju tidur untuk nak solat subuh. Dia bangun subuh, pergi untuk nak solat. Pakai pakaian yang biasa. Macam contoh pakaian biasa mengikut pada mana-mana tempat. Macam contohnya di Malaysia sini, macam kain belekat lah, apa, baju biasa dah, t-shirt. Ataupun macam kalau kita orang Arab tak pakai asalnya orang Arab pakai kain belika juga, tapi zaman dulu lah, sekarang zaman ni jarang pakai. Jadi kebanyakan pakai pijama, pakai baju tidur, serual dengan t-shirt dan sebagainya. Orang itu pergi solat subuh di masjid. Jadi apabila dia solat subuh di masjid, imam nampak orang tu syara pakaiannya macam tak suka sangat pada orang itu datang ke masjid dengan pakaian macam tu. Tak sesuai. Nak jumpa orang pun rasa malu nak jumpa dengan orang pakai baju macam tu. Jadi orang itu, imam nak tegurkan pada orang itu dengan cara yang ada berkesan dan dengan cara hikmah. Jadi imam selepas selesai pada pada solat, imam kata pada jemaah, kami hari ini akan pergi lepas solat ni sekejap. Ada satu jiran kita dekat sini, dekat pada masjid, rumahnya. Kita nak pergi ziarah dia sekejap. Dia orang sakit. Kita sekejap saja masuk rumah dia sekejap. Kita Assalamualaikum, doa untuk ni, lepas tu kita keluar. Dia kata macam tu pada orang itu yang pakai macam tu. Sekejap kita pergi. Orang tu kata, ya Syekh, wah Syekh, tengoklah kita kami ni pakai macam mana ni. Macam tak sesuai lah, macam nak bagi rumah orang, macam tak sedap lah. Ni orang pun tak sedap, tak sedap. Kita nak pergi rumah orang macam tu, pakai macam tu, tak bagus. Kemudian Syekh kata pada orang itu, kamu nak pergi kepada rumah manusia itu, pakai baju seperti itu, kata rasa macam tak sesuai nak pergi rumah ni, pakai macam tu. Kamu datang kepada yang lagi mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian macam tu. Datang ke rumahnya dengan pakaian macam tu. Subhanallah. Benda ni berkesan dalam hati orang itu. Apa hal lupa ke berfirman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah yang elok, yang cantik apabila pergi ke masjid. Pakaian terbaik. Ha, Subhanallah. Ini adalah masuk dalam bab muraqabah. Yani orang buat sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan adalah kerana nak menunjukkan pada orang. Nak tunjuk pada orang dia orang baik, jadi muamalat baik, pakai yang baik. Tak. Itu nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
apabila lakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kira maqam ataupun peringkat yang tinggi daripada ibadah. Ya, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala melihat badannya, dia rasa dia Allah Subhanahu Wa Taala jasa melihatkan. Subhanallah. Orang yang jalan seperti itu, dia akan rasa tak keluar pada mulutnya perkataan yang tak baik ataupun pada perbuatan yang tidak baik. نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة kemudian tanyanya tentang hari kiamat قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل kamu tanya pada apa pun tak tahu seperti kamu tak tahu tentang bab ini tentang hari kiamat tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata bagi tahu pada tanda-tandanya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an talidal amatu rabbataha ma sya Allah. Naam. An talidal amatu rabbataha wa an tara الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Seorang muda adalah melahirkan tuannya. Naam. Antara idal amatu rabbataha. Seorang budak adalah melahirkan apa? Tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم وأن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السريرة نعم وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعالة الفقراء مليا زمنا طويلا dalam bab ini antara hufat al-aurat al-ala orang tengok pada orang yang fakir miskin orang yang biasa orang yang duduk di khemah-khemah bedui adalah yatatawaluna fil bunyan jadi orang kaya jadi adalah orang yang mengukam naam yatatawaluna fil bunyan adalah badannya adalah يتطاولون بناء adalah pada bangunan-bangunan yang tinggi. Semua انطلق. Naam. ثم انطلق فلبثت مليا. Kemudian malaikat Jibril itu pergi pada kemudian kata Rasulullah SAW pada Sayyidina Umar, Ya Umar, wahai Umar, kau tahu siapa yang tadi tanya? Sayyidina Umar kata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang bab ini. Nabi SAW kata, فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril datang padamu untuk ajar padamu apa agamamu. Nah, subhanallah. Kalau kita tengok pada hadis ini, syahid yang kita nak daripada hadis ini tentang muraqabah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Naam. Eh, tetapi juga belajar daripada hadis ini selain pada kita tahu rukun Islam dan iman, naam, adalah cara belajaran, cara dapat ilmu, cara dapat ilmu. Cara di antara caranya adalah juga untuk dengan cara soal dan jawab seperti mana kita tengok dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata sadaq dia benar dia sebut benar seperti itu kita perlu juga dengan anak-anak kita dengan orang yang dekat pada kita tanya padanya soalan walaupun soalan itu kita tahu jawapannya tetapi kita nak pastikan pada jawapannya nak pastikan pada belajaran orang anak kita itu betul ke tidak nak pastikan pada fahaman anak kita itu betul ataupun tidak tentang bab ini. Jadi ini adalah kira di antara cara yang berkesan tentang belajaran dengan cara soal dan jawab. Lebih daripada cara kita duduk ceritakan sahaja. Dengan cara soal jawab adalah cara itu akan dapat untuk apa? Dapat pastikan pada pelajaran orang itu adalah pelajaran yang
yang betul ataupun pelajaran yang kuat, sebab kita akan ada soal jawab. Jadi apabila ada soal, kemudian adalah jawapan, orang itu akan usaha untuk nak jawab. Jadi kita akan tengok orang itu masih lagi ingat ataupun tidak. Jadi pada bab ini pun kita belajar tentang pelajaran selain pada bab muraqabah adalah tentang pelajaran dengan cara soal jawab. Itu adalah di antara cara yang terbaik. Hadis ini Al-Habib Zain Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umurnya. Nah, dia tulis tentang hadis ini, terangkan hadis ini dalam satu kitab. Masya Allah. Semua cakap tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Semua cakap tentang satu-satu percakapan. Ada kitabnya, boleh juga rasanya kalau tak silap kitab itu adalah dalam bahasa Melayu, dan juga Masya Allah, Habib Ali Zainal Abidin kalau tak silap dia terangkan kitab ini pada setiap hari Jumaat. Tak tahu adakah masih lagi ada ataupun tidak. Kalau tahun lepas saya ikut dengan kelas Syekh Habib Ali, masih lagi dia terangkan kitab itu. Tak tahu adakah ada lagi, masih lagi. Boleh jugalah kita jadi di antara belajaran kita bismillah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia akan terangkan semua rukun Islam, rukun iman, dan juga adalah tentang ihsan, tentang tasawuf. Ihsan maksud pada kita ini adalah di zaman kita ini adalah tasawuf ataupun akhlak yang mulia. Baik. Hadis yang seterusnya. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. Daripada Abi Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman, dan juga Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana kamu ada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di mana-mana kamu ada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan lakukan selepas dosa, waliyadzubillah, adalah lakukan benda yang baik, maka benda yang baik itu akan tolakkan dosa itu. Seperti mana firman Allah SWT, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya pahala akan habiskan dosa. Sesungguhnya pahala akan habiskan dosa, hancurkan dosa itu. Jadi pada hadis ini kita belajar ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini adalah syahid ataupun dalil tentang bab muraqabah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu di mana-mana kamu ada, di mana-mana kamu lakukan amalan, di mana-mana kamu bercakap, apa-apa yang kamu buat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan muamalah dengan orang dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Bi khuluqin hasan, di akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini adalah siapa yang melakukan benda ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dia ada. Yani tidak akan keluar badannya kata-kata yang buruk ataupun kata-kata yang tidak baik. Tidak akan keluar pada perbuatannya benda yang tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, sebut apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan muamalah dengan orang dengan apa? Dengan cara yang terbaik, pada akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia. Naam. Subhanallah, akhlak yang baik, muamalah dengan orang. Subhanallah, hadis ini pun mengajarkan pada kita tentang apa? Muraqabah. Apabila kita muamalat, khususnya dengar saya wahai orang yang ada berbantu rumah. Dengar saya, wahai orang yang bos kerja dan ada staf bawahnya. Dengar saya, wahai setiap orang yang bekerja dan ada orang bawahnya bekerja. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi satu pangkat pada kamu, iaitu kamu jadi ketua ataupun jadi yang tanggungjawab. Yang bawah kamu adalah berapa orang kerja ataupun bawah kamu ada berapa orang yang kena jaga. Muamalatlah dengan orang itu dengan cara yang baik.
Sebab kama tadinu tudan. Disebabkan seperti mana kamu lakukan dengan orang, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ujikan kamu dan hantar orang buat seperti itu. Jadi kita muamalat yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar semua yang baik pada diri kita. Muamalat dengan buruk, walayazubillah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar juga untuk kita seperti itu. Walayazubillah, naudzubillah. Jadi maka kita jaga tentang bab ini, muamalat dengan cara yang terbaik dengan semua orang. Dan muamalat dengan benda yang dapat badannya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan letaklah di timbangan, di letaklah di timbang. Tengok, timbang itu untuk kira apa? Bukan untuk kira berat. Bukan untuk kira berapa berat. Untuk kira adakah benda itu ataupun amalan itu dapat badannya ridha Allah ataupun tidak. Sebelum lakukan apa-apa, sebelum cakap apa-apa, cuba tengok perkataan kita ataupun amalan kita itu adakah dapat badannya ridha Allah ataupun tidak. Jika kita dapat badannya, memang tu dah turun ke, maksudnya depan tu dah berat. Jadi memang insya-Allah dapat ridha Allah SWT. Teruskan. Jika benda ini adalah tidak, jauhkan. Jadi, mungkin benda itu tak pasti. Okey ke tidak? Tinggalkan. Kenapa? Kerana Allah juga. Tinggalkan. Lagi baik daripada kita lakukan benda yang kita tak yakin padanya, tak pasti padanya. Jadi kita tinggalkan. Jadi semua itu adalah kita kena kena jaga pada muamalat, ini muamalat kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, subhanallah. Nabi SAW bersabda tentang akhlak. Aqrabukum minni manzilatan, yang dekat padaku nanti di hari kiamat. Siapa? Nabi SAW bersabda, orang yang dekat padaku, di masa itu masa hari kiamat. Siapa? Orang ahsanukum akhlaqa, yang baik akhlaknya. Atau kama qala. Nak jadi dekat pada Nabi SAW, nak jadi bersama Nabi SAW, jagalah akhlak kamu. Itu adalah benda yang akan bagi kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Naam. Jaga akhlak. Jaga akhlak macam mana? Dengan muraqabah. Dengan muraqabah. Maknanya kita apa-apa kita lakukan, kita tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Wala tastasghir. Jangan pandang kepada dosa-dosa yang kecil. Alah, ini dosa kecil. Sebab apa? Sebab api apabila nak buka api itu, nak mulakan api itu, dia akan mula dengan benda yang kecil, dengan arang yang kecil, sebelum arang yang besar. Maka orang yang dia ada muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang kecil pun akan pandang badannya itu adalah dosa yang besar. Seperti mana akan lalu dengan kita selepas dua hadis adalah tentang bab ini. Sahabat Nabi SAW kata, adalah pada amalan-amalan yang lakukan di zaman zaman ini, di zaman dulu. Itu saya cakap. Ha? Di zaman kita, maksudnya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, orang tu pandang pada amalan itu adalah amalan yang besar, dosa yang besar. Subhanallah. Jadi itu kalau mengikut pada zaman sahabat kata seperti itu. Kalau pada zaman kita ini apa nak kata? Ya Rab, semoga Allah SWT selamatkan kita. Hadis yang seterusnya, 6. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا ابن عباس، لماذا عن ابن عباس؟ نعم، رضي الله عنهما berkata, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada orang itu, hai wahai anakku, naam, inni u'allimuka, ini aku akan ajar pada kamu kalimat, beberapa perkataan. Ihfazillah yahfazka. Jagalah, ikut pada ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala akan jaga badan. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kamu semua dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu tujahak. Ha? Maka akan lihat Allah Subhanahu wa taala maksud jaga pada kamu dalam keadaan kamu semua. Idza sa'alta fas'alillah. Jika tanya, sebelum tanya pada orang, tanya Allah Subhanahu wa taala. Fas'alillah. Hal ini adalah ajar pada kita. At-talab yakun min Allah awalan. Minta permintaan itu datang awal daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta pada manusia. Walaupun kita tahu hajat kita itu ada pada orang itu, dia boleh tolong kita, tapi jangan minta pada niat itu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan juga apabila kamu adalah nak bantuan itu minta pertolongan, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan bertahuilah أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Dan bertahuilah, kalau umat itu semua kumpulkan untuk membawa kepada kamu satu manfaat yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, ha, untuk benda ni akan berlaku pada kamu, tidak akan jadi. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Sesungguhnya kamu akan dapat manfaat pada apa yang Allah Subhanahu wa taala takdir pada kamu akan dapat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak takdir kamu dapat, tidak akan dapat langsung. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Dan jika semua orang itu, semua umat dikumpulkan untuk membawa kepada kamu satu mudarat, ha? Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Tidak akan bawa mudarat kecuali kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kamu akan kena dengan benda itu. Kalau tidak, tidak jadi mudarat itu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rufi'at, na'am. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Nah, qalam untuk menulis ditakdir telah apa? Diangkatkan. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Dan itu adalah sudah, yani maksud pada perkataan rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdir akan jadi, itu yang akan berlaku. Selain pada itu tidak ada. Yani ini adalah bagi pada kita, mula pada awal-awal, ihfazillah, muraqabah pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga pada hal kehidupan kita, perkataan kita, mulut, perbuatan, semua itu. Bertaniaan juga, semua tanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolongan juga, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Semua itu adalah mengajar pada kita tentang muraqabah. Nah, dan juga mengajar pada kita kuatkan yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak takut pada apa-apa. Sebab tidak takut pada apa selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut pada orang membawa mudarat pada kita. Dan tidak adalah percayaan, oh orang ni boleh tolong kita. Tak, ini tolongan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu benda ni datang melalui ibadah hambanya, itu tidak ada masalah, memang seperti itu. Setiap orang kita ni tolong-menolong di dunia ini. Mesti seperti itu. Tapi nas'al, kita tanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengajar pada kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, sebelum pergi minta apa-apa pada hamba yang lain, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak pinjam duit, doa Allah Subhanahu wa taala. Yani subhanallah, di antara adat orang Arab, dia kata ista'antu billah thumma bik ala qada hajati. Ista'antu billah thumma. Ini bukan isyrak, waliyazbillah, bukan syirik. Maksudnya saya minta tolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan daripadamu. Ini bukan syirik. Minta pada Allah Subhanahu wa taala kemudian daripadamu. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala takdirkan kamu boleh tolong saya. Ini istantu billah. Ha? Yani apabila kata seperti itu, maknanya saya minta tolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan
untuk kamu bantu saya. Untuk seperti perkataan terjemahan dalam bahasa Melayu, untuk kamu bantu saya. Jadi apabila kita contoh kita doa Allah, kita nak minta tolong pada orang. Contohnya hajat itu hajat besar. Saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu tolong saya. Contoh. Kemudian sebutlah hajat kamu. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan hajat itu. Tapi pergi kepada orang. Saya datang pada kamu untuk untuk selesaikan masalah saya. Untuk settlekan masalah saya. La tatlub minan nas. Sebab masalah itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana lalu dengan kita dalam hadis tadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan benda ini akan berlaku pada kamu, tidak ada orang boleh tolak. Dan musibah ataupun masalah itu kalau bukan Allah SWT takdirkan akan laku pada kamu, kalau semua umat terkumpul untuk membawa mudarat itu kepada kamu, tak akan jadi. Sudah Allah SWT takdirkan dalam dunia kamu tidak akan kena dalam bab ini. Jadi tak akan kena. Ini adalah untuk menambahkan kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fal-'abd, maka hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu apa? Sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam sambungan hadis ini, wa fi riwayah ghairi Tirmizi, dalam riwayat yang lain daripada Imam Tirmizi kata apa? Ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Ini yang kita nak. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Nah, yani jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kepada kamu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Kita di masa ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlukan, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala di masa senang. Bukanlah sekarang, oh saya ni senang sekarang. Semua ada, duit ada, harta ada, semua ada. Jadi tak kurang doa, kurang solat qiyamul lain, kurang kurang apa zikir, kurang baca Quran. Ha? Auzubillah min zalik. Apabila datang kesusahan, oh semua jadi qiyamul lain, bangun malam, puasa, baca Quran, macam-macam buat. Tidak perlu, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Kita kena kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala di masa kita senang. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita di masa kita susah. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Di masa kita senang pun kita perlukan dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di masa kita susah kita kena mai sini mai mai. Di masa kita susah, kita kena dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan bertahuilah apa yang berlaku pada kamu bukan adalah lam yakun liyusibak, bukan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bukan kalau tak jadi, maknanya akan selesai contoh dan sebagainya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, bukan adalah benda ni terjadi dengan saya sebab apa? Sebab jadi macam tu. Tak. Ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala akan jalan. Bukan kalau saya tak buat macam ni, tak jadilah macam ni. Tak. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rida dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala apa yang laku pada kamu, apa yang jalan pada kamu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Dan bertahuilah, menang itu dengan sabar. Nak berjaya kena sabar. Nak berjaya kena sabar. Wa anna al-faraja ma'al karb. Dan bertahuilah kemudahan. Kemudahan itu adalah ataupun selesai masalah ataupun senang hati itu dengan apa? Dengan al-karb. Apabila ada kesusahan, susah hati, macam ada masalah macam-macam, bertahuilah akan ada benda yang settlekan benda ini datang kemudian akan settlekan benda itu. Wa anna ma'al usri yusra. Dan juga apabila datang pada kamu kesusahan, bertahuilah selepasnya adalah kemudahan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hanya perlu pada kita adalah nahfazillah. Ini maksud ihfazillah, yahfaz. Tahuilah yang ada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan.
Jagalah untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungkan kita, akan rahmat kita, akan beri pada kita yang terbaik biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang terakhir. An Anas radhiyallahu anhu قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. سبحان الله. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ni yang tadi hadis saya sebut tentangnya, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-syam. Sayyidina Anas kata kepada pada yang di zamannya, kata badannya apa? Sesungguhnya kamu buat amalan, amalan itu halus lagi daripada selai rambut. Dan nampak benda itu eh, di, eh, dia amalan itu halus lagi halus daripada selai rambut di mata kamu. Di zaman Nabi SAW, kami anggapkan amalan itu seperti itu adalah daripada mubiqat. Apa maksud pada mubiqat? Yang dosa yang besar. Subhanallah. Jadi ini adalah di zaman dahulu, di zaman tak ada internet, tak ada tak ada teknologi yang banyak seperti mana zaman kita ini. Kata ini adalah apa, rasa rasa benda itu macam daripada mubiqat. Sayyidina Anas kata ini adalah kami ni di zaman Nabi SAW, kalau ada orang yang lakukan seperti itu, dia lakukan dosa yang besar. Waliyazubillah. Jadi bagaimana dengan zaman kita? Hadis ini mengajar pada kita tentang dosa. Dosa-dosa itu janganlah adalah dosa yang kecil. Kita rasa adalah dosa kecil. Tidak, ini adalah pun dikira di antara dosa yang juga bahaya untuk diri kita, adalah dosa kecil ataupun dosa besar. Dua-dua. Sebab adalah di antara kata-kata hikmah. Qal, la tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan pandang kepada, alah, dosa ini dosa kecil. Jangan pandang, oh ini kecil. Tapi walakin unzur ila man ta'si. Tapi pandanglah kepada kamu lakukan dosa dengan siapa, ataupun uh, kita tidak mengikut pada perintah siapa. Allah SWT suruh kita uh, uh, amal yang soleh, buat yang baik, tapi kita tak buat dosa. Waliyazubillah. Ini tidak mengikut perintah siapa? Perintah Allah SWT. Itu yang maha besar. Allahu Akbar. Jadi jangan pandang, alah kecil. Tengok yang mulia itu Allah SWT. Kami dosakan dengan siapa? Allah SWT. Jadi apabila orang ada muraqabah, dia ada muraqabah pada dirinya, dia akan jaga pada mulutnya, pada amalannya, perbuatannya. Semua itu akan jaga tidak melakukan benda yang tidak ada padanya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar pada, ingatkan pada diri saya dan juga pada semua yang hadir dengan saya pada hari ini. Ada satu doa yang saya amal dalam hidupan saya, dan saya harap juga pelajar-pelajar saya amalkan dengan doa ini. Doa ini saya dengar pada guru saya Al-Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala, yaitu Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan pada orang, pada sebahagian pada orang untuk buat baikan. Ya Allah, seperti mana mudahkan untuk orang itu untuk buat lakukan kebaikan, mudahkan untuk kami juga untuk buat lakukan baik, lakukan benda yang baik. Nah, Wafiqna lil khair wa inna alaih. Doa ini adalah sangat yang doa untuk membukakan untuk kita amalan-amalan yang baik. Cuba insya-Allah kita amalkan. Nanti insya-Allah kita akan share dalam grup-grup hari ini serta terjemahannya. Insya-Allah cuba kita amalkan doa ini. Insya-Allah ini adalah di antara doa yang baik
untuk diri kita, sebab kita nak juga untuk apa? Untuk amalkan yang salih. Aham, yang paling penting kita belajar pada kelas kita pada hari ini, di dalam kelas hari kita hari ini, iaitu muraqabah, jaga diri kita dengan muamalat, dengan kata, perkataan, buatan, apa yang kita lakukan, semua itu, apa yang kita lakukan, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, dengar kita, dengar kita apa kita kata, lihat kita apa yang kita buat. Semua itu adalah kita jaga, dan ingatkan juga tentang yang tadi kita sebut, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifuka bisyiddah. Orang yang duduk senang-senang, yang tidak ada masalah dan sebagainya, bertahuilah dunia ini seperti mana tayar. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Maka kita jagalah untuk sentiasa baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat persiapan dari sekarang, kita doa Allah subhanahu wa ta'ala, kita dekat diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita insya-Allah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di masa susah-susah, di masa ada masalah dan sebagainya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah, dan semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita untuk berterusan belajar kitab hadis ini. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bantukan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantukan untuk saya untuk belajar bahasa Melayu lebih tinggi insya-Allah, lancarkan pada perkataan, pada bacaan dan sebagainya, untuk mudahkan untuk dakwah biiznillah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih pada semua yang doa untuk kita, dan terima kasih pada semua yang hadir, dan semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua. Ingatkan untuk semua, kita di Baitul Furqan lepas 7 hari daripada hari ini, insya-Allah 28 hari bulan, kita akan ada satu kursus untuk tajwid. Kursus ini Alhamdulillah di antara kursus yang banyak membawa benda yang baik pada banyak masyarakat, Alhamdulillah. Dan kita buat kursus ini sudah berapa kali, Masya Allah, dan ramai yang ikut pada kursus ini dapat manfaat, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buka lagi untuk siapa yang nak belajar ilmu tajwid dengan cara yang betul sampai level yang tinggi, insya-Allah, sampai dia tahu tentang makhraj, sifat dan hukum-hukum, insya-Allah taala. Kita ajar pada semua siapa yang berminat boleh join dengan kita. Bagi orang yang dia uh, contohnya dia sudah ikut kursus sebelum ni dan dia nak buat ulangan, boleh juga join, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, boleh join dengan kita. Tidak ada masalah. Nanti boleh tanya pada ustazah tentang iuran. Dia tidak perlu bayar iuran seperti mana iuran penuh. Nanti dia boleh tanya ustazah insya-Allah tentang iuran, yang ada iuran khas untuknya. Jadi orang yang nak buat ulangan pun boleh insya-Allah join dengan kita biiznillah subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Untuk maklumkan untuk semua, kursus ini dia ada yuran khas untuknya, adalah satu level dia RM100. Dia ada, kita ada 3 level untuk kursus ini. Tetapi bagi orang yang tidak mampu ataupun dia ada masalah pada kewangan, tapi dia nak belajar juga, dia harap kalau boleh nak belajar juga, boleh mesej saya terus ataupun mesej ustazah, beritahu saya ada masalah pada kewangan, jadi saya tidak boleh nak bayar yuran penuh ataupun saya boleh bayar sebahagian dan sebagainya. InsyaAllah saya akan tolong biiznillah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT tolong kita biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا ولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت الرحيم. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين أمامك. ربنا يسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حاجنا على النحو الذي يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Cek. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fiik.